नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहूनम्। प्रश्न नंबर 252 लक्षण तथा लक्ष्य एटले शुं? साधारण विद्वान माटे पण ए उपदेश आपवो बहु सरल छे कि आत्मा अने शरीर बंने जुदा छे अने आत्मा अने शरीर ने जुदा जाणो। समयसारना संवर अधिकार में भेद विज्ञान की चर्चा है। जैन धर्म में अने अन्य धर्म में सौथी मोटू अंतर आ छे। बाकीना दर्शनों जे छे ए पण आत्मानी वात कहे छे, जैन दर्शन पण आत्मानी वात कहे छे। अने जेने ए बंने वच्चेनो भेद नहीं खबर एना माटे तो एम ज छे कि बधा धर्म एक समान छे। मोटा भागे एम ज मानता होय कि धर्म में कोई भेद नहीं, बधा धर्म समान छे, कारण के बधा धर्म अहिंसानी, सत्यनी, अचौर्यनी, ब्रह्मचर्यनी ने अपरिग्रहनी चर्चा करे छे। भगवत गीता में पण आत्मा छे अने समयसार में पण आत्मा छे। भगवत गीता में पण आत्मानुं स्वरूप बताव्युं छे अने समयसार में पण आत्मानुं स्वरूप बताव्युं छे। तो के पछी भगवत गीता वाँचो के समयसार वाँचो, बंने एक समान होवा जोईए अने बंनेना अभ्यासथी सम्यक दर्शननी प्राप्ति थवी जोईए। जो बे एक समान होय तो पण भगवत गीता वाँचीने सम्यक दर्शननी प्राप्ति आत्मज्ञान केम नथी थतुं? के आत्मानुं जे वर्णन छे एमां ए बताव्युं के नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। के जे शस्त्रों द्वारा कपातो नहीं, आग द्वारा बळतो नहीं, पाणी द्वारा पलळतो नहीं अने हवा द्वारा सुकातो नहीं, एवो जे पदार्थ छे ए आत्मा छे। ने जैन दर्शन में पण जे आत्मानुं स्वरूप बताव्युं छे ए आत्मानुं स्वरूप आवुं ज छे कि शस्त्र द्वारा कपातो नहीं, आग द्वारा बळतो नहीं, हवा द्वारा सुकातो नहीं, पाणी द्वारा पलळतो नहीं, एवो ज छे। तो बेयमां समानता तो आवी के सौथी मोटुं अंतर जे छे ए भेद ज्ञाननुं अंतर छे। जैन धर्म में जे भेद ज्ञान छे अन्य दर्शन में ए भेद ज्ञान नहीं। ने भेद ज्ञाननो मतलब शुं ए हूँ बतावुं छुं। त्यां ए बतावे छे के एक तो ब्रह्म छे अने एक ब्रह्मनो अंश छे। ब्रह्म अने ब्रह्मनो अंश आ बंने अभेद छे, एक छे, जुदा नहीं। एटले के एक ज वस्तु परमात्मा छे अने आपणे बधा जीवात्मा छीए। આપણે પરમાત્માના અંશ છીએ, પરમાત્માથી કંઈ જુદા નથી। જેમ એક બુંદીનો લાડુ હોય તો એ તો પોતે પરમાત્માના સ્થાને છે અને બાકી બધી બુંદી થોડી થોડી વિખરાયેલી પડી હોય તો એમ કહેવાય કે જે બુંદીનો લાડુ છે એમાંનો જ આ એક અંશ છે જે બુંદી છે। તો એવી રીતે કે પરમાત્મા અને જીવાત્મા, आ जीवात्मा ए परमात्मानो अंश छे अने जीवात्मा ए परमात्माथी अभेद अभिन्न मळेलो छे, जुदो नथी। ने जैन दर्शन आज वातनुं अंतर बतावे छे। ए बंने वच्चे दीवाल ऊभी करे छे अने समझावे छे कि परमात्मा अने जीवात्मा वच्चे कोई संबंध नहीं। परमात्मा परमात्मा छे ने जीवात्मा जीवात्मा छे। कारण के
જો પરમાત્મા અને જીવાત્મા અભેદ હોય તો પરમાત્મા સુખી હોવાથી જીવાત્મા પણ સુખી થવો જોઈએ, અને જો જીવાત્માના કારણે પરમાત્મા પણ પછી દુઃખી થવો જોઈએ જો એ અભેદ હોય તો, બંને એક સાથે હોય તો. પણ એ બંને જુદા જુદા છે, અને અહીંયા જેટલી સૃષ્ટિમાં જેટલા પણ જીવો છે એ બધા પણ જુદા જુદા છે. કારણ કે કોઈ સુખી, કોઈ દુઃખી, કોઈ રાગી, કોઈ દ્વેષી, કોઈ ક્રોધી, બધાના પરિણામો, બધાના વિચારો અલગ અલગ છે. બધા જીવોના પરિણામો અલગ અલગ છે, સાથે સાથે બધા જીવોના અલગ અલગ સમયના પરિણામોમાં પણ અંતર છે. કે અત્યારે મારા અને તમારા વિચારોમાં અંતર છે, પણ એવું પણ બને કે તમારા પોતાના જ તમારા એક સમય પહેલાના વિચારોમાં અને વર્તમાનના વિચારોમાં પણ ફરક છે. એટલે આ જે પરિણમન જે છે એ બધાનું સ્વતંત્ર અને જુદું જુદું છે. મારું અને તમારું પરિણમન તો જુદું જ છે, પણ તમારા ભૂતકાળનું અને તમારા વર્તમાનનું પણ સ્વતંત્ર પરિણમન છે, એને કોઈ સંબંધ નથી. અને એ જ કારણ છે કે મહાવીર ભગવાનનો મોક્ષ થયો તો મહાવીર ભગવાનના માતા પિતા સાથે એમને નહીં જોડો, ભલે એમનો નતો થયો તો એમને મહાવીર ભગવાનને વંદન શા માટે કરવા? માતા પિતા તો સંસારી છે. તો કે નહીં, એ આત્માનો આ આત્મા સાથે કોઈ સંબંધ નથી, એટલે અહીંયા પૂછો. બીજું એ કે મહાવીર ભગવાનને એમના ભૂતકાળના સાથે પણ નહીં જોડો, બીજા કોઈ આત્મા સાથે નહીં, પણ પોતાના જ ભૂતકાળ સાથે. કે ભૂતકાળમાં સિંહ હતા અને હરણનું માંસ ખાતા હતા, કે એ વાત, એ અવસ્થાને પણ જુદી જાણો અને વર્તમાન અવસ્થાને પણ જુદી જાણો. તો આ જે વાત બતાવે છે એ ભેદ જ્ઞાનની વાત બતાવે છે, જે જૈન દર્શનમાં અને અન્ય દર્શનમાં સૌથી મોટું અંતર છે આ ભેદ જ્ઞાનનું. જૈન દર્શન એ કહે છે કે પરમાત્માનો અંશ જીવાત્મા નથી, પણ પરમાત્મા જો પરમાત્મા છે તો જીવાત્મા પણ પરમાત્મા છે. એટલે કે આપણે પણ પરમાત્મા છીએ અને એ પણ પરમાત્મા છે. બંને પરમાત્મા વચ્ચે કોઈ અંતર નથી. અંતર જો કોઈ હોય તો એક એટલું છે કે એ પરમાત્માને એવી પ્રતીતિ છે કે હું પરમાત્મા છું, અને આ પરમાત્માને એવી પ્રતીતિ નથી કે હું પરમાત્મા છું. આટલું જ અંતર છે. શ્રદ્ધામાં અંતર છે, પણ વસ્તુ સ્વરૂપમાં કઈ અંતર નથી. એ જ કારણ છે કે વર્તમાનમાં પણ પરમાત્મા છું, એટલે પુરુષાર્થ કરવાનો જે ઉપદેશ આપ્યો છે એ નિરંતર દરેક સમયે આપ્યો છે કે તમે દરેક સમયે પુરુષાર્થ કરી શકો છો. અત્યારે પણ તમે પુરુષાર્થ કરી શકો છો, કારણ કે પરમાત્માપણું અંદર પડેલું છે, નવું પ્રગટાવવાનું નથી. એ અંદર પોતાના અંદર જે ખજાનો પડેલો છે એ ખજાનાનું જ્ઞાન અને ખજાનાનું શ્રદ્ધાન અને એ ખજાનો જે છે જે દ્રવ્યનો એમાં સ્થિર થવું, એનું નામ જ રત્નત્રય છે. એ જ મોક્ષ માર્ગ છે. એટલે કે પોતાને તમે અત્યારે જેટલા પણ મહાન માનો છો એ પોતાનો આમાં કઈ વધારો નથી થવાનો. કે આમ માનું કે પહેલા જે હતા તો શરીરનું આયુષ્ય વધ્યું, 12માં સંપત્તિ વધી, વૈભવ વધ્યો, તો કે એ આત્માની ઉન્નતિ નથી. પણ જેટલી તમારી હું પરમાત્મા છું એવી શ્રદ્ધા થતી જાય, એ આત્માની મહાનતા છે. ખ્રિસ્તીમાં એ લોકો એમ માને છે કે આપણો જે જન્મ થયો એ આ પરમાત્માથી થયો. આ બધું જે સૃષ્ટિ રચાણી એ પરમાત્માએ રચી. અને એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ એમ બતાવે છે કે પરમાત્માએ આ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરી, જન્મ આપ્યો. એટલે પરમાત્મા એ પરમેશ્વર એ જ અમારા પિતા છે, અમે એમાંથી જન્મ્યા. તો જ્યારે ડાર્વિને એ શોધ કરી અને પછી એ બતાવ્યું કે આ વેસ્ટર્ન કલ્ચરમાં, કારણ કે ત્યાં એ આ વેદાંતે બધું માને છે, પણ એ લોકો એનો અભ્યાસ નતા કરતા. એને ક્રિશ્ચનિઝમનો ને એ બધો અભ્યાસ કરેલો હતો ડાર્વિન. તો એણે કીધું કે આપણે તો વાંદરામાંથી જન્મ્યા છીએ, એટલે આપણા પિતા તો વાંદરા હતા. એટલે બે વાત થઈ. આ વિજ્ઞાન તો પોતાનો પિતા વાંદરાને માને છે, અને આ ખ્રિસ્તી એ પોતાના પિતા તરીકે ઈશ્વરને માને છે.
તો પેલા ઈશ્વરને માનતા હતા ને એમાંથી વાંદરાને પિતા માન્યો તો કે એની નીચો થયો ને કે ક્યાં ઈશ્વર અને ક્યાં વાંદરો. પણ ડાર્વિને એવી રીતે સિદ્ધ કર્યું છે કે ઈશ્વરમાંથી પોતે જો મનુષ્ય થયો તો આ તો ઈશ્વર છે અને એમાંથી મનુષ્ય થયો, આ સ્થિતિ તો નીચે જવા જેવી લાગે છે, ઉપરથી નીચે ગયો. પણ વાંદરામાંથી મનુષ્ય થયો એ તો વિકાસ થયો એવું લાગે છે. એટલે વાંદરો ભલે પિતા બનતો હોય તો અમને વાંધો નથી, કારણ કે અમારો વિકાસ તો થયો ને એમ માનીને પણ એને સંતોષ માન્યો કે અમે પેલા વાંદરામાંથી મનુષ્ય તરીકે આટલે સુધી તો આવે, આટલો તો અમારો વિકાસ થયો. અને એ એમ માને છે કે અમે ઈશ્વરમાંથી પછી આ મનુષ્ય થયા તો અમારે નીચે ગયા. અને જૈન દર્શન જ એક એ છે જે એમ કહે છે કે તમે ના તો ઈશ્વરમાંથી નીચે થઈને મનુષ્ય થયા છો, ના તમે વાંદરામાંથી મનુષ્ય થયા છો, તમે ત્રિકાળ પરમાત્મા છો. તમારું સ્વરૂપ જે છે એ સ્વરૂપમાં તો ભૂતકાળ, વર્તમાન ને ભવિષ્ય એ ત્રણેય કાળમાં કોઈ ભેદ પડતો નથી. તો એ જે ભેદ છે કે હું પરમાત્માથી જુદો છું, હું આ શરીરથી જુદો છું, સંયોગોથી જુદો છું, તો એ કેવી રીતે જાણવું ને કેવી રીતે માનવું. ફૂટબોલની જે મેચ રમાતી હોય તો એમાં જે ફૂટબોલની ટીમના જે 11 ખેલાડીઓ બે બાજુ ઊભા છે, એ બંનેના જર્સીનો જે રંગ છે એ જુદો જુદો છે. એનું કારણ એ છે કે જ્યારે 22 ખેલાડી ગ્રાઉન્ડ પર મળી જાય ત્યારે બંનેને ઓળખવા કે કોણ પોતાની ટીમનો કોણ સામેની ટીમનો એ મુશ્કેલ પડે. કારણ કે ત્યાં તો ચહેરો તો દેખવા જાય તો ત્યાં દડો છૂટી જાય. એટલે એ વખતે તો ત્યાં જર્સીના રંગને જોઈને જ તે કે આ અમારો ને આ પારકો, પોતા અને પારકાની ઓળખાણ એ રંગથી થાય છે. તો એ જે રંગ છે ને એ લક્ષણ છે. જે લક્ષણ વડે કોણ પોતાનું અને કોણ પારકું એવો ભેદ થાય છે. તો અહીંયા જે પ્રશ્ન છે એનાથી સંબંધિત છે, લક્ષણ અને લક્ષ્યથી સંબંધિત છે. કે જો તમારે આત્મા અને શરીર વચ્ચેનો ભેદ જાણવો હોય તો આત્માના લક્ષણને અને શરીરના લક્ષણને જાણવું જરૂરી છે. અને જો એ લક્ષણ દોષથી રહિત હોય તો જ લક્ષણ છે, નહીં તો લક્ષણ નથી. અને જે દોષથી રહિતનો અર્થ એ કે 3 પ્રકારના દોષ હોય છે: અવ્યાપ્તિ દોષ, અતિવ્યાપ્તિ દોષ અને અસંભવ દોષ, જેનું વર્ણન તો આગળ 253ના પ્રશ્નમાં વિસ્તારથી કરવાનું છે. પણ અહીંયા એટલું સમજવાનું કે લક્ષણ અને લક્ષ્ય એ શું છે. જે વસ્તુનું લક્ષણ નક્કી કરવામાં આવે છે એ વસ્તુને કહેવામાં આવે છે લક્ષ્ય. આ બે શબ્દ છે, એક લક્ષણ અને બીજું લક્ષ્ય. જેમ ગોળ, કે ગોળ લક્ષણ છે કોનું? તો મીઠાશ લક્ષણ છે કોનું? લક્ષણ છે ગોળનું. તો જે મીઠાશને જો લક્ષણ કહો છો તો ગોળને પછી લક્ષ્ય કહેવાય. જેનું લક્ષણ બતાવવામાં આવ્યું એને લક્ષ્ય કહેવાય. કોઈ પણ વસ્તુની ઓળખાણ કરવા માટે તેના લક્ષણ જાણવા ખૂબ જ જરૂરી છે. લક્ષણ જાણ્યા વિના લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. ખરેખર તો એવું છે કે જેણે લક્ષણને જાણ્યું એણે લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ કરી લીધી. કારણ કે લક્ષણ એ લક્ષ્યથી જુદું નથી. જેમ કે જ્ઞાન આત્માનું લક્ષણ છે, તો જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ જેણે કરી લીધી એણે આત્માની પ્રાપ્તિ કરી લીધી. કારણ કે જ્ઞાન અને આત્મા જુદા નથી. એટલા માટે જાણવાનું જે કાર્ય છે એ જ્ઞાનનું છે. આત્મા તો અનંત ગુણોનો પિંડ છે. અનંત ગુણોનો પિંડ આત્મા, એનું કામ જાણવાનું નથી, એક જ્ઞાન ગુણનું કામ જાણવાનું છે. પણ જ્યારે આપણે કહીએ છીએ ત્યારે એમ નથી કહેતા કે જ્ઞાન જાણે છે, એમ કહીએ છીએ આત્મા જાણનાર દેખનાર છે, આત્મા તો આ જગતનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે. આત્મા તો અનંત ગુણોનો પિંડ છે. એ આખો અનંત ગુણો એને જાણવા દેખવા ક્યાં જાય છે? એક જ ગુણ જાણે છે ને. તો પછી આખા આત્માને જાણનાર કેમ કીધું? એક ગુણ જાણે છે તો એ ગુણ બધાને જાણે છે ના. એ એક ગુણ જે જ્ઞાન ગુણ છે એ જાણવાનું જે કામ કરે છે એ આખા દ્રવ્યમાં વ્યાપીને જાણવાનું કામ કરે છે. દ્રવ્યથી છૂટું પડીને જાણવાનું કામ નથી કરતું.
જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન દ્રવ્યમાં સર્વત્ર વ્યાપીને પોતાનું જાણવાનું કાર્ય કરે છે. એટલે ભલે એ જ્ઞાન જાણે છે પણ કહેવામાં આવે છે કે આત્મા જાણે છે. જેમ આંખ દેખે છે, દેખવાનું કામ આંખનું છે, પણ કહેવામાં આવે કે આ વ્યક્તિ જાણે છે, કારણ કે એ આંખ અને એ વ્યક્તિ એ બંને અભેદ છે. એ આંખ જુદી રાખી દેવામાં આવી હોય, આંખને જુદી કરી દેવામાં આવે તો એ દેખવાનું કામ નહીં કરે. જેમ કે આ જ આંખ છે, અત્યારે આપણે એમ કહીએ કે આ આંખ દેખે છે, આખું શરીર નથી દેખતું, પણ આ આંખ અહીંયા કાઢીને અહીંયા મૂકી દઈએ તો હવે દેખવાનું કામ નહીં કરે. એ આખા શરીર સાથે જયારે અભિન્ન રૂપે જોડાયેલી છે તો એ દેખવાનું કામ કરે છે. બસ એ જ્ઞાન આખા દ્રવ્ય સાથે જોડાયેલું છે ત્યારે એ જાણવાનું કામ કરે છે. એટલા માટે જ્ઞાન જાણે છે એમ ન કહીને આત્મા જાણે છે એમ કહેવાય છે. એનું અભેદ એટલે જ કીધું કે જેને જ્ઞાનની અનુભૂતિ થઈ છે એને જ આત્માની અનુભૂતિ થઈ છે. એટલે સામાન્ય એકાકાર જ્ઞાનની અનુભૂતિ જેનું લક્ષણ છે એ જ આત્માનુભૂતિનું લક્ષણ છે. એ જ આત્મા છે, બીજું કશું નથી. એટલે એ જ કે જાણવા રૂપ જે કાર્ય છે એમાં પણ વિશેષ ભેદમાં નથી જવાનું, સાપેક્ષ પર્યાયમાં નથી જવાનું. નિરપેક્ષ પર્યાય પર જોવે તો પણ નિરપેક્ષ પર્યાય ઉપર જ એનું ધ્યાન છે. નિરપેક્ષ પર્યાય વાળાનો અર્થ એ કે જેમ જાણ્યું એને રસ નથી કે કોને જાણ્યું, જાણપણામાં જ એને રસ છે. અને એ જ કારણ છે કે એક જ્ઞેય જ્ઞાનમાંથી જતો રહે તો જ્ઞાનીને કંઈ ગયું એવું નથી લાગતું. કારણ કે એને જેને જાણ્યું હોય, જાણતા હોય ને અને જાણવામાંથી ગયું એવો વિકલ્પ તો એને ઉઠે કે પેલા જાણતા હોય અને હવે એમ લાગે કે જાણવામાંથી ગયું. પણ પેલા પણ જ્ઞાન જ જાણે છે અને પછી પણ જ્ઞાનને જાણે છે. નિરંતર એ જાણપણું જ્ઞાનમાં જ છે અને એ જ્ઞાન ધારા રૂપે નિરંતર પરિણમે છે. પાછું એવું નથી કે એ જ્ઞાન ગુણની વાત નથી, જ્ઞાન ગુણના પરિણમનની વાત છે. જે જાણવારૂપ પરિણમી રહ્યું છે એની વાત છે. અને જાણવારૂપ પરિણમનમાં પણ જેને જ્ઞેયોની અપેક્ષા નથી એવું શુદ્ધ જાણપણા રૂપ પરિણમન એની જે અનુભૂતિ છે એ જ આત્માની અનુભૂતિ છે. એટલે કે દરેક સમયે જેટલા વિશેષ ભેદમાં ગયા છે જ્ઞેયોના, એટલા જ જ્ઞાન સ્વભાવથી આપણે દૂર ગયા છે, એટલા આત્માથી દૂર ગયા છે. એટલી અનુભૂતિ દુર્લભ થઈ ગઈ છે. અને એ જ કારણ છે કે વૈજ્ઞાનિકોએ ઘણું બધું શોધ્યું, એ શોધવાથી આત્માની નજીક ન ગયા, આત્માથી તો દૂર ગયા. એક સાધારણ વ્યક્તિ કરતા એક વૈજ્ઞાનિક એ આત્માથી ઘણો દૂર છે. કારણ કે એ પરના વિશેષોમાં એટલો ઊંડો ઉતર્યો છે. તો જેટલો પરના વિશેષોમાં જ્ઞેયોના ભેદોમાં જેટલો ઊંડો ઉતરે છે એટલો એ સામાન્ય જ્ઞાન સ્વરૂપ જે છે એનાથી એ દૂર થતો જાય છે. જો એને સામાન્ય જ્ઞાનથી નજીક આવવું હોય તો પેલા તો એ જ્ઞેયોના વિશેષ ભેદોને જાણવામાંથી એને છૂટવું જોઈએ, એની રુચિ એને છોડવી જોઈએ. એટલે તો પરનું જેટલું પણ જ્ઞાન ને પરનું આ સંબંધી જેટલો પણ જ્ઞાનનો વિકાસ એ બધો આત્માનો વિકાસ નથી કીધો. એટલે એ કે પહેલાના જમાનામાં એક નદી પણ પાર નતા કરી શકતા આપણે, આપણી પાસે તાકાત નથી. અને અત્યારે 7 સમુદ્ર પાર પણ આપણે જઈએ છીએ તો કે આટલો વિકાસ જ્ઞાનનો થયો, તો કે આ જ્ઞાનનો વિકાસ નથી. કારણ કે આ જેટલી પણ શોધ એ બધી જ્ઞેયોની શોધ છે, પરજ્ઞેયોની શોધ છે, પોતાની શોધ નથી ને. શુદ્ધ જાણપણ તે જ અનુભવ. અને એ અનુભવમાં ઉપયોગનું જોડાણ, આજે જ્ઞાન જે નિરંતર જાણપણું જે છે એ જાણપણામાં ઉપયોગનું જોડાણ નિરંતર એવા રૂપે હોય કે જ્યારે પણ તમારી રોજની આ ક્રિયા જે ચાલતી હોય, ખાવું પીવું બોલવું બેસવું ઉઠવું, આ બધી ક્રિયાના સમયે એ જાણપણું જેટલું તમારા
અનુભવમાં આવે છે અને એમાં એકત્વ પણ અનુભવમાં આવે છે કે આ જાણપણું છે એ જ હું, આ જાણપણું એ જ હું, એ એની બહાર ક્યાંય નહીં. તો એટલું જ્ઞેયોમાં આસક્તપણું ઓછું થતું જાય. કારણ કે હવે તમે જ્ઞેયોના વિશેષ ભેદોને જાણવામાં પણ અટક્યા નથી, તો રાગ દ્વેષ પછી થાય કેવી રીતે? અને એ સ્થિતિ આવી જ જોઈએ, એ સ્થિતિ આવી જ જોઈએ કે જ્યારે તમે પર જે છે એ પર સંબંધી તમને જે જ્ઞાન થાય અને એ વ્યવહારના જે જ્ઞાન છે એ વ્યવહારિક જ્ઞાન, એના અંદર તમે નિપુણ ન હો, તમે કાચા થતા જાઓ, તમારું ધ્યાન બહુ ન રહે, તમારો ઉપયોગ એટલો જોડાઈને ન રહે, તો ન રહે તો એનો અર્થ એમ નથી કે તમે હવે નબળા થઈ ગયા, તમે હવે વધારે દ્રઢ થયા છો. કારણ કે હવે ઉપયોગને એટલો જોડતા નથી, તો ત્યાં જે ઉપયોગને જોડીને જે કશાય કર્તૃત્વનો જે આનંદ આવવો જોઈએ, આનંદ પણ આવતો બંધ થઈ ગયો હવે. કે જો મેં આમ કર્યું, કારણ કે ઉપયોગે હું જયારે જોડીને ત્યાં લઈ નથી ગયો, તો મેં ક્યાં કર્યું? ખાલી પોતાનો ઉપયોગ ત્યાં જાય, ઉપયોગ જ ત્યાં ગયો હોય તો પણ કરતાપણું થઈ જાય. 100 માણસો કામ કરી રહ્યા છે, આપણે કંઈ નથી કરતા, કંઈ બોલતા પણ નથી, ખાલી આપણે ત્યાં ઊભા છીએ, હાજર છે, ત્યાં પણ આપણું કરતાપણું છે કે જો હું અહીંયા છું એટલે આ કામ થઈ રહ્યું છે. મેં કંઈ કર્યું નથી, હું કરનારો કંઈ નથી, પણ પોતાની જે હાજરી છે એ હાજરી પણ કરતાપણાને પોષે છે, અહંકારને પોષે છે કે મારી અહીંયા હાજરી છે એટલે આ કામ થઈ ગયું. હું ઘરમાં અહીંયા હાજર છું તો આ સર્વન્ટે આ કામ કરી દીધું, હું અહીંયા હાજર છું તો મારા જે ફટાફટ કામ કરી દીધું. એ જ પોતે કંઈ કર્યું નથી, ખાલી એમ કે મારો ઉપયોગ અહીંયા જોડાયેલો છે. જ્યાં ઉપયોગનું જોડાણ હોય છે ને ત્યાં જ આત્માનો ઘાત ને ત્યાં કર્તૃત્વ બુદ્ધિ પોષાય છે, ત્યાં ઉપયોગનું જોડાણ ત્યાં થયું. અને જ્યારે એ કર્તૃત્વ બુદ્ધિ અત્યારે ઉપયોગ પરમાં જાય છે કેમ? આ તમે પોતે અનુભવથી વિચાર કરજો કે ઉપયોગ એ જ વિષયોમાં જાય છે ને જઈને જોડાય છે જે વિષયમાં પ્રતીતિ શ્રદ્ધાને એમ છે કે આ ઉપયોગના ત્યાં જવાથી ત્યાંનું કંઈક પરિણમન થવાનું છે. એવી શ્રદ્ધાના કારણે એ ઉપયોગ પરમાં જાય છે. ફરીથી કહું છું, શ્રદ્ધા એમ માને છે કે આ ઉપયોગ જો આ પરજ્ઞેયમાં જશે તો એ પરજ્ઞેયનું પરિણમન થશે. એ પ્રતીતિ એવી દ્રઢ છે કે જે પ્રતીતિના કારણે હવે ઉપયોગને ત્યાં જવાનું થઈ જ જાય છે સહજ. આ પ્રતીતિના બળ પર જ્યારે પ્રતીતિ એવી થઈ ગઈ કે ઉપયોગના ત્યાં જવાથી ત્યાંનું કોઈ પરિણમન થતું નથી, તો ઉપયોગ હવે ઉપયોગને નહીં રોકવાનો કે તું પરમાં ન જા, ઉપયોગ પરમાં જતો રોકાઈ ગયો. અને એટલા માટે કે ઉપયોગને રોકો, ઉપયોગને ખેંચી તાણીને રોકો નહીં, શ્રદ્ધાના બળ પર ઉપયોગ સહજ બંધાઈ જાય છે, રોકાઈ જાય છે, સ્વભાવમાં પરમાં જતો ભટકતો રહી અટકી જાય છે. અને એ શ્રદ્ધા તત્વ વિચારના બળે થાય છે. એની આગળનું સ્ટેપ એ છે તત્વ વિચાર, કે નિરંતર એ વિચાર રહે કે બસ આ ઉપયોગ માત્ર જાણપણા સિવાય બીજું કંઈ નથી કરતો. આત્મજ્ઞાનમ સ્વયં જ્ઞાનમ જ્ઞાનાદન્યત કરોતિ કિમ પરભાવસ્ય કર્તાત્મા મોહો યમ વ્યવહારિણામ. કે આત્મા સ્વયં જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. આત્મજ્ઞાનમ સ્વયં જ્ઞાનમ, પોતે જ જ્ઞાન રૂપ છે, પોતે જ જ્ઞાનમય છે. જ્ઞાનાદન્યત કરોતિ કિમ, અને જ્ઞાનથી બીજું શું થઈ શકે? જ્ઞાન શું કરી શકે? જ્ઞાન માત્ર જાણી શકે. આ લક્ષણ છે એનું, જાણવાનું લક્ષણ છે. તો જે તમે 3 લક્ષણ બહુ સરસ, શ્રદ્ધા એટલે મોહ, ઊંધી શ્રદ્ધા મિથ્યાત્વમાં, અને રાગ એટલે ચારિત્ર મિથ્યાત્વ, એટલા પોઈન્ટ પર સરસ સાધના થાય છે. ટૂંકું ને ટચ એકદમ. એટલે ઉપયોગ પરમાં જતો, જ્યારે પરમાં ઉપયોગ જ્યારે જાય છે ત્યારે પરમાં જોડાવાનું કામ આ પ્રતીતિના કારણે થાય છે. જો પ્રતીતિ સમ્યક હોય તો ઉપયોગ પરમાં જતો નથી, અને જો પરમાં જાય પણ ખરો તો તરત જ પોતાનામાં આવી જાય છે. એ પરમાં ટકતો નથી. તો ફરીથી હું એના ક્રમ બતાવું છું
કે ઉપયોગનું પરમાં જવું એનું મૂળ કારણ છે પ્રતીતિ, કે માન્યતા, શ્રદ્ધા, માનવું એવું છે કે આ ઉપયોગ, જેમ કે પાડોશીના ઘરમાં મારું કંઈ ચાલશે એવી જો માન્યતા હોય તો વિચાર પાડોશીના ઘરમાં જાય. પણ જ્યારે ખબર જ છે કે ત્યાં મારું કંઈ ચાલતું નથી, તો ત્યાં પડેલી ખુરશી, ત્યાં પડેલું ટેબલ, એનું આમનું આમ હોવું જોઈએ, આમનું આમ હોવું જોઈએ, એ વિચાર આપણને એટલા નથી આવતા જેટલા પોતાના ઘર સંબંધી આવે છે. પોતાના ઘરમાં આપણે વસ્તુની ફેરબદલ કરવા માટે આપણે જેટલા વિકલ્પો આવે છે એટલા વિકલ્પો પર માટે નથી આવતા. એનું કારણ છે કારણ કે પોતે કરતા પણ પોતાના અહીંયા છે કે બસ અહીંયા આટલા સુધી હું કરી શકું છું, ત્યાંનું હું કંઈ કરી નથી શકતો. અને જ્યારે બે ભેદ પડી જાય, એક આત્મા અને એક અનાત્મા, તો અનાત્માની કેટેગરીમાં જેટલા પદાર્થો છે એ બધા પદાર્થોનો પછી હું માત્ર જાણવા સિવાય બીજું કહી રહ્યો નહીં. જ્ઞાતા, એનું પરિણમન એનામાં થયું, મારું પરિણમન મારામાં થયું, અને પાછું અંદરમાં એ પ્રતીતિ રહી, એવી પ્રતીતિ રહી કે એને જાણીને પણ પોતે તો જાણવા રૂપે જ રહ્યો, એ સિવાય બીજું કંઈ ન થયું. જે અત્યારે એ છે કે પરમાં ઉપયોગ ગયો અને રાગાદી રૂપે પરિણમ્યો, એ વાત ત્યાં નથી. સ્વભાવમાં આ વાત નથી. સ્વભાવમાં એટલું જ છે, જેમ કે મેં તમને જાણ્યા, આ જ્ઞાને તમને જાણીને માત્ર જાણ્યું, બીજું કંઈ ન કર્યું. ફરીથી કહું, જ્ઞાને તમને અત્યારે જાણ્યા તો માત્ર જાણ્યું, બીજું કંઈ ન કર્યું. પણ સાથે સાથે તમને જેવા મેં જાણ્યા તો તમારા પ્રત્યે રાગ પણ મને થયો છે, તો ત્યાં પણ જ્ઞાને શું કર્યું કે તમને જાણ્યા અને તમારા પ્રત્યેનો જે રાગ થયો એ રાગને જાણ્યો. જ્ઞાને તો નિરંતર જાણવા રૂપ જ પરિણમન કર્યું, એ સિવાય બીજું કંઈ નથી કર્યું. એટલે જ્ઞાન સંયોગોને પણ માત્ર જાણે છે અને સંયોગી ભાવોને પણ માત્ર જાણે છે. એ બંનેનો માત્ર જ્ઞાતા જ રહે છે, બીજું કંઈ નથી કરતો. આ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. એવું નથી કે રાગનો કરતા થયો. એટલે આત્મા જે છે જેમ સંયોગોનો કરતા નથી એમ સંયોગી ભાવોનો કરતા નથી, આ અપેક્ષા છે. કારણ કે સંયોગ અને સંયોગી ભાવ એ બંનેને શાસ્ત્રોમાં એક જ કેટેગરીમાં રાખ્યા, ઉદયગત ભાવોની અંદર. એમાં મારું કંઈ કરતાપણું નથી. જેટલા પણ વિકલ્પો આત્મામાં ઉત્પન્ન થાય છે, આમાં મારું કંઈ નથી, એવી પ્રતીતિ, એવી જાગૃતિ. કોઈ પણ વિકલ્પ આવે, અત્યારે તો એ વિકલ્પમાં પણ એવી તન્મયતા થઈ જાય, સામાયિક કરવાનો, પૂજા કરવાનો, ભક્તિ કરવાનો, દાન આપવાનો, આ વિકલ્પ જે ઉઠ્યો એ વિકલ્પમાં પણ એવી પ્રતીતિ થઈ ગઈ છે. જે વૈભવ, માનો કે એનો આ 50 વર્ષથી એની પાસે પૈસા હતા અને એ પૈસા એમ લાગ્યું કે હવે 51મું વર્ષ બેસી ગયું, હા બસ વનમાં જવાનો ટાઈમ આવ્યો. ગઈકાલે જ એક ભાઈ મને ટ્રેનમાં મળ્યા, વાત કરતા હતા કે 50 પછીની જેટલી સંખ્યા છે ને, 51, 52, 53, કે વન આવ્યું 55, 57, 58, એટલે હવે આ ટાઈમ વનમાં જવાનો છે, સમજી લ્યો. અને 41, 42 ત્યાં સુધી તમે તાળીઓ લગાવો, ત્યાં સુધી તમે 40, 45, તો કે એક ટાઈમ આવી ગયો કે બસ જેટલું પણ બધું ભેગું કર્યું છે, આ વનમાં જવાનો ટાઈમ આવ્યો છે, 51માં આવી ગયો. એટલે જેટલું ભેગું કર્યું બધું છોડવાનો ટાઈમ આવ્યો છે, છોડવાનો વિકલ્પ ઉઠ્યો. એ જીવ 50 વર્ષથી આ પૈસાને પોતાની પાસે રાખેલા હતા, પોતાની સંપત્તિ તરીકે પોતાની પાસે ભેગા કર્યા હતા, અને એમાં જે હુંપણું, મારાપણું હતું, સમજો, બહુ સૂક્ષ્મ વાત કહું છું, એમાં જે મારાપણું હતું, અને પછી એમ લાગ્યું કે આ પૈસાને હું આ સંસ્થામાં દાનમાં આપી દઉં, અને દાનમાં આપી દીધા, અને એમાં જે હુંપણું થયું કે મેં આપ્યા, આ જે ભાવ આ 50 વર્ષ સુધી પોતાની પાસે જે હતા એમાં જેટલા કર્મો બંધાય એનાથી વધારે આમાં બંધાય છે, એનું કારણ છે કે કુંદકુંદ આચાર્યએ સંયોગી ભાવોમાં એકત્વ કરવાને સૌથી મોટો અપરાધ બતાવ્યો.
ફરીથી કહું છું, એને ખુલાસો થોડો કરું છું. કારણ કે 50 વર્ષ સુધી તો હતા ને, આ તો લાંબો પીરિયડ હતો, અને આટલું લાંબા કાળ સુધી જે પોતાની પાસે હતું એ વ્યક્તિ, એક એવો વ્યક્તિ એને પોતાનું માને છે, અને એક આવો કે જે એક સમય માટેનો વિકલ્પ કે મારે આપવા છે, આ વિકલ્પ તો એક સમયનો હતો ને, આ 50 વર્ષનું ક્ષણિક છે, આ એક પળ પણ ક્ષણિક છે, પણ એ એક પળનું ક્ષણિકપણું 50 વર્ષના ક્ષણિકપણા કરતા તો ઘણું ઓછું છે. આપવાનો ભાવ એક મોમેન્ટનો છે, અને આ એક મોમેન્ટ નથી, આ તો 50 વર્ષ છે. તો કે 50 વર્ષ સુધી જે વસ્તુ પોતાની પાસે રહી એનું પોતાપણું કર્યું, એને ક્ષણિક નહીં જાણ્યું. ચલો ઠીક છે, એટલો મોટો અપરાધ નથી, પણ આ તો નજરની સામે ક્ષણિક હતું કે આ મારું નથી, આ ભાવ આ જો જતો રહ્યો, એમાં હજી એને મારાપણું કરી નાખ્યું, આ હું. બીજી વાત કે ત્યાં તો પૈસો હતો ને પૈસામાં મારાપણાનો ભાવ હતો. અહીંયા તો પૈસો ન રાખીને પૈસામાં જે હુંપણાનો ભાવ રહી ગયો, મેં આપ્યું, ત્યાં બે વસ્તુ પોષાણી કે ત્યાં પોતે ત્યાગી તપસ્વી ધર્મી પણ પોતાને માની લીધો, અને અંદરમાં મિથ્યાત્વને પણ દ્રઢ કરી દીધું. બે રૂપે મિથ્યાત્વ દ્રઢ કર્યું છે કે મેં ત્યાગ્યા એ રૂપે, અને બીજું મેં ત્યાગ્યા એનું, અને આના કારણે હું ધર્મી છું, પોતાને ધર્મી માન્યો. એ ધર્મી માનવામાં એ પોતે ભૂલ કરી કે ધર્મનું લક્ષણ એને જાણ્યું નહીં. વિકલ્પ ધર્મનું લક્ષણ નથી, વિકલ્પથી છુટકારો એ ધર્મનું લક્ષણ છે. અને દાન આપવાનો તો વિકલ્પ છે ને, એ નિર્વિકલ્પ ક્યાં છે? એ વિકલ્પ રહિત ક્યાં દશા છે? વિકલ્પ છે, અને વિકલ્પ એ ધર્મ નથી. આવી પ્રતીતિનું નામ સમ્યક દર્શન છે. વિકલ્પ એ ધર્મ નથી, કોઈ પણ વિકલ્પ, એવી પ્રતીતિ. વિકલ્પ તો થાય, વિકલ્પ ન થાય એમ નહીં. એટલે સમ્યક દર્શન માટે વિકલ્પથી છુટકારો થવો એમ નહીં કે અત્યારની ભૂમિકામાં વિકલ્પ થશે, દયા દાન વ્રત તપના ભાવ અત્યારે આવે, પણ અંદરમાં એવી પ્રતીતિ હોય કે આ વિકલ્પ જે છે એ વિકલ્પ તે ધર્મ નથી. જેણે વિકલ્પમાં મારાપણું કર્યું એ પળે પળે મર્યો એમ સમજવું. કારણ કે વિકલ્પ દરેક સમયે મરે છે. એક સમય થયો, વિકલ્પ ઉત્પન્ન થયો, પાછો મર્યો, પાછો વિકલ્પ ઉત્પન્ન થયો, પાછો મર્યો. એટલે વિકલ્પમાં મારાપણું કરવા વાળાનું દુઃખ નિગોદિયા કરતા પણ વધારે છે. કારણ કે નિગોદનો જીવ તો એક શ્વાસ લે એટલા ટાઈમમાં 18 વાર જ એમ કહે છે કે હું મર્યો, હું મર્યો, હું મર્યો. આ તો દરેક સમયે સમયે હું મર્યો, હું મર્યો, હું મર્યો. એના કારણે એ દુઃખી થઈ રહ્યો છે. આ ભાવ મરણનું દુઃખ છે, વિકલ્પોનું દુઃખ છે, ભાવ મરણનું દુઃખ છે. એટલે જે પણ વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે એ વિકલ્પમાં જે એકત્વપણાની જે પ્રતીતિ, આ જ હું, એમાંથી બહાર નીકળો. અત્યારે વિકલ્પ કોઈના પણ નહીં છોડો, અત્યારે કોઈના વિકલ્પ નહીં છોડો. કારણ કે કોઈના પણ વિકલ્પ છોડવાનો મતલબ પણ એ જ છે. વિકલ્પ છોડી દેવાનો મતલબ જ એ છે કે તમે અત્યારે એકમાંથી બીજામાં આવ્યા, એક ખોટી જગ્યાએથી બીજી ખોટી જગ્યાએ આવ્યા. પહેલી ખોટી જગ્યાએ હતા કે હવે મારે ઘર છોડી દેવું છે, મારે ગાડી છોડી દેવી છે, મારે પૈસા છોડી દેવા છે. અરે એ તો ઉદય અનુસાર છે, એ ન છોડો અત્યારે. એવી જ રીતે આ વિકલ્પો એ ઉદય અનુસાર છે, એને નહીં છોડો અત્યારે. એક જ વસ્તુ છોડો કે આ જે સંયોગો, ધન વૈભવ અને આ જે વિકલ્પ એ મારું સ્વરૂપ છે, એવી જે પ્રતીતિ, એ પ્રતીતિ છોડવા યોગ્ય છે. આ શ્રદ્ધા ઉપર આટલું જોર આપવાનું છે. એ બધું ચારિત્રનું જોર છે. એટલે એમ નથી કીધું કોઈ એમ કે આ પૈસો છોડો, અને કોઈ કે પૈસાનો ભાવ જ છોડી દો. પૈસોય નહીં છૂટે અત્યારે, ને પૈસાનો વિકલ્પ પણ નહીં છૂટે. પણ પૈસો અને પૈસાનો વિકલ્પ એ મારું સ્વરૂપ નથી એવી શ્રદ્ધા થઈ શકે છે. એનામાં જે એકત્વનો ભાવ છે, શ્રદ્ધા સંબંધી, એ છૂટી શકે છે. બીજું કે મમત્વ બુદ્ધિમાં તો મારાપણાનો ભાવ છે, એકત્વ બુદ્ધિમાં હુંપણાનો ભાવ છે. આ બેમાં પણ અંતર સમજો.
મારાપણું ને હુંપણું. આજે કોઈને એવું માનું છું કે આ મારું છે, આ ખુરશી મારી છે, આ ટેબલ મારું છે, અને આ હું બાળક, હું યુવાન, હું વૃદ્ધ, હું રૂપાળો, હું કાળો, હું જાડો, હું પાતળો, આ હું. અને ખુરશીને આપણે એમ નથી કહેતા કે હું જાડી ને હું પાતળી, આ મારી. હું અને મારું આ બે વચ્ચે અંતર છે. આ હુંપણું આ સૌથી જે નજીકનું છે ને એમાં હુંપણું છે. તો આજ સુધી 50 વર્ષ સુધી પૈસા રાખીને એમાં હુંપણું નહોતું. આ હું એમ નતો માનતો, મારું માનતો હતો. અને આજથી હવે અપરાધ એ શરૂ કર્યો કે પૈસો આપવાનો જે વિકલ્પ ઉપ્યો એ હું દાન આપનારો. આ પૈસા મારા છે અને હવે હું દાન આપનારો એ મારો નહીં, હું પોતે દાન આપનારો. તો મારામાંથી હુંમાં આવી ગયો, ઉલટો વધારે પાપમાં પડ્યો. હું વધારે ખતરનાક છે. મારી વાત સમજે ને તમે? આ મારા પણ તો હજી દૂરમાં પણ હોય, એ તો છૂટી જાય. આ જે છે હું પણ એ બહુ અઘરું પડે છે. કારણ કે મારાપણાને તો આપણે સ્વીકાર કરવાની તૈયારી પણ હોય છે. અને એ કોઈનું મરણ જયારે થાય છે તો એ જેને આપણે મારા માન્યા પુત્ર પત્ની પરિવાર તરીકે 2 દિવસ રડીને બંધ પણ થઈ જઈએ છીએ, પણ આ દેહને છોડવાનો જયારે ટાઈમ આવે છે ત્યારે જે અંદરમાં જે વિકલ્પો અને જે તકલીફ થવા લાગે છે, હવે હું મરી જઈશ, મારો નાશ થશે, એટલે જ તે પોતાનું દુઃખ વધારે ખતરનાક, એને વધારે દુઃખ બતાવ્યું. કારણ કે ત્યારે તો બધું છોડવાનું છે. સમાધિ મરણમાં જે કીધું ને કે એક હાથનો રૂમાલ પણ ખોવાય તો એને એટલું બધી બેચેની થતી હતી કે અરે ક્યાં ગયો રૂમાલ. અને જે સમયે આ બધું જ જયારે જિંદગીભર આખી જિંદગી ગધા મજૂરી કરીને ભેગું કર્યું હોય, આ તો એના જેવું છે કે દરિયા કિનારે પોતે એવી રીતે મહેલ બનાવ્યો રેતીનો અને એક મોજું આવ્યું અને બધું જ એવી રીતે વિખાઈ ગયું. એના જેવી આ સ્થિતિ છે કે આ વિકલ્પો કરીને આ બધું ભેગું કર્યું. ખરેખર વિકલ્પોથી નથી કર્યું, વિકલ્પથી તો કર્મ બાંધ્યા, કર્મના પોટલા ભેગા કર્યા. એટલે 2 કામ એને કર્યા છે. વિકલ્પોથી તો કર્મના પોટલા બાંધ્યા અને પૂર્વે ક્યારેક શુભ ભાવ ભાગાતા એના ફળમાં આ જે સંયોગો મળ્યા એને પણ વ્યર્થમાં પાપમાં ગુમાવ્યા. વસ્તુના સ્થાને જ રહી છે. વસ્તુના સ્થાને રહી છે. એ સંબંધી જે વિકલ્પ છે એ વિકલ્પ જ છૂટી જાય છે. ચારિત્ર એનું નામ છે. અને શ્રદ્ધામાં વિકલ્પ પણ નથી છૂટતો, વિકલ્પમાંથી મારાપણું છૂટી જાય છે કે આ વિકલ્પ જે આવ્યો છે એ હું નહીં. મેં નથી આપ્યું. આ તો કોઈ એવો કર્મનો ઉદય આવ્યો કે મને આવો વિચાર ઉત્પન્ન થયો, મારે જરૂર નથી, સામેવાળાને જરૂર એટલા. એ બધું ઉદયનું સાર છે. એમાં મારું કઈ નથી. રસ્તા ઉપર કોઈ ભિખારીએ 5 રૂપિયા માંગ્યા અને મને એમ થયું કે લાવ આપી દઉં, તો મેં એને 2 રૂપિયા આપ્યા. હવે 2 રૂપિયા આપ્યા તો એને માંગ્યા એટલે મેં નથી આપ્યા, એને તો 5 માંગ્યા હતા, મેં 5 ક્યાં આપ્યા? પણ એનો ઉદય પુણ્યનો 2 રૂપિયા જેટલો જ હતો એટલા માટે એને 2 રૂપિયા મળ્યા. અને એ જીવ સાથેનો કોઈ મારો ઋણાનુબંધ પણ હશે કે જેના કારણે મારે એની સાથે રહીને આવા વિકલ્પ ઉત્પન્ન થયા, આ ભાવ થયો. બસ આ જ વસ્તુને સહજ રૂપે સ્વીકારવાની, એ તમારા અંદર એવી સ્પર્શવી ન જોઈએ. આ બધું બહાર રહેવું જોઈએ. પોતાના અનંત ગુણોનો પિંડ જે આત્મા છે એ આત્માના સ્વરૂપમાં આ કઈ નથી. આ બધું જ બાઉન્ડ્રીની બહાર થઈ રહ્યું છે. બાઉન્ડ્રીની અંદર એકલું એક જ કામ નિરંતર થઈ રહ્યું છે, જાણવારું પરિણમન, બીજું કઈ નહીં. એ અંતર હોઈ શકે કે બાઉન્ડ્રીની બહાર જે છે તો કોઈ પછી પહેલી લાઈનમાં હોય, કોઈ બીજી લાઈનમાં હોય, કોઈ ત્રીજી લાઈનમાં હોય, તો કોઈ રાગ દ્વેષના ભાવ હોય, ક્યાંક પછી ધન વૈભવ સંપત્તિ હોય, ક્યાંક પછી સગાવાલા સંબંધી હોય, પણ છે બધા જ બાઉન્ડ્રીની બહાર. સાધારણ વ્યક્તિ પોતાને ધર્મી નથી માની લેતો. નિગોદિયો જીવ એટલી મોટી ભૂલ તો નથી કરતો. હા, એને વિકલ્પ જે ઉત્પન્ન થયો એ વિકલ્પમાં મારાપણું માન્યું,
એમાં હું પણ કર્યું, આ વિકલ્પ, આ વિકલ્પ, આ વિકલ્પ. હવે પૂજા કરવાનો વિકલ્પ ઉઠ્યો, એમાં પણ હું પણ કર્યું કે મને પૂજા કરવાનો વિકલ્પ ઉઠ્યો. બરાબર છે. એ તો દરેક અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિને જે વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે એ વિચારોમાં એવી જ માન્યતા હોય કે આ વિચાર મને આવ્યા, આ વિચાર મને આવ્યા, અથવા તો મેં આવો વિચાર કર્યો, મેં આવો વિચાર કર્યો. એ તો બધા જ એમ માને છે. પણ હું ખાસ એ બતાવવા માંગુ છું કે આ જીવની તો એવી જે દુર્દશા છે, પેલો નિગોદનો જીવ જે વિચાર આવે છે એ વિચારને મેં કર્યો એવું તો માને છે, પણ આ ધર્મ છે એવું નથી માનતો. એટલા માટે ગૃહિત મિથ્યાત્વનું પોષણ નિગોદિયા નથી કરતા, ખાલી મનુષ્ય જ કરે છે. અહીંયા તે એકેન્દ્રિયથી અસંગની પંચેન્દ્રિય જીવો અને પશુઓ પણ ગૃહિત મિથ્યાત્વ નથી પોષતા. દેવ અને નારકી ગૃહિત મિથ્યાત્વ નથી પોષતા. ખાલી મનુષ્યના જ જીવો આ ગૃહિત મિથ્યાત્વ પોષે છે. એ ધર્મ માની લે છે કે આનું નામ ધર્મ છે. અને એમ નહીં કે હવે જયારે એમ કીધું કે આ ધર્મ નથી તો હવેથી એને ચિંતા થવા લાગે કે હવે તો મારો ધર્મ જે હતો એ તો જતો રહ્યો, મારો ધર્મ જ. કારણ કે અંદરમાં એ લાગે કે આ ધર્મ નથી તો બસ હવે હું તો બેકાર થઈ ગયો. પોતાની પાસે 500 રૂપિયાની ખોટી નોટ છે અને કોઈ એમ બતાવી દે કે આ નોટ ખોટી છે તો એને અંદરમાં એમ તો લાગે અરે હું તો મારી પાસે આજ મૂડી હતી, હું તો 500 વગરનો થઈ ગયો. પણ એને એવું ન થવું જોઈએ, એને અંદરમાં આનંદ આવવો જોઈએ કે જે ખોટી વસ્તુમાં હું 500 રૂપિયા સાચા માની લ્યા હતા, આ મને ખબર પડી ગઈ, હવે ચલો બીજી ક્યાંક સાચી શોધ કરવામાં હું લાગી જાઉં. અંદર આનંદ થવો જોઈએ, અંદરમાં એને દુઃખ ન થવું જોઈએ. પણ મોટા ભાગે દુઃખ જ થાય છે કે અરે હવે તો મારું હતું બધું લૂંટાઈ ગયું. અત્યાર સુધી જયારે આ વાત કાનમાં સાંભળી, કારણ કે ગુરુદેવની પાસે, કાનજી સ્વામી પાસે જે લોકો આવતા સાંભળવા, એ લોકોને સૌથી વધારે આ જ વાત અંદરમાં દુઃખ થતું હતું એનું. જયારે ગુરુદેવ એમ કહેતા કે પૂજા, ભક્તિ, વ્રત, તપ, દયા, દાન, ઉપવાસ, આ જેટલા પણ ભાવ આવે છે આ ધર્મ નથી. ત્યારે સીધો એવો ઘા લાગતો, કારણ કે જે લોકો એવી પૂજા કરી હોય, મોટા મોટા પાટિયા આપીને, દાન આપીને પાટિયા લાગેલા જેના હોય, એ લોકોને એમ થયું કરે આ તો ધર્મ નથી. ધર્મ શું? પુણ્યને પોતાનું માનવું ધર્મ, એની ક્યાં શબ્દ એ ધર્મ નથી, એ ધર્મ નથી. પછી એમ કે જે જીવ ધર્મની એના કારણે પણ ધર્મ નથી, એ ધર્મ નથી ને એના કારણે પણ ધર્મ નથી. મેં ઘણા મહારાજ સાહેબ માસતે જેને સાંભળતા જોયા છે કે એમને સાંભળ્યા કે અત્યારે પુણ્ય બાંધી લઈએ તો દેવલોક મળશે, અને પછી આ જે આત્માની તમે જે વાત કરો છો ને એ સાધના અમે પછી કરશું. અત્યારે પેલા થોડું પુણ્ય બાંધીને હજી થોડી સારી ઊંચી ગતિ પ્રાપ્ત કરીએ, અને ત્યાં પછી આત્માનો વિકાસ ને આત્માની જે સાધના જે છે શુદ્ધોપયોગ વાળી અમે ત્યાં કરશું. અહીંયા તો અમારું એવું શરીર નથી કે અમે આત્માની સાધના કરી શકીએ. અહીંયા કહે છે કે આત્માની સાધના કરવા માટે આ શરીર જ બરાબર છે, જે ચારિત્રના પાલન કરવા માટે આ શરીર બરાબર નથી. ખરેખર તો એ વાત છે. અત્યારે આ કાળમાં આપણે જે આ શરીર જે મળ્યું એ ચારિત્રનું પાલન કરવા માટે એટલું સ્ટ્રોંગ નથી, પણ માનવામાં કોણ રોકે છે? આ શરીર. તમે કંઈ પણ માનો, પતિનો અધિકાર પત્ની ઉપર છે, પત્નીને કહે છે તારે આમ કરવું પડશે, આમ કરવું પડશે, તો અહીંયા જતી નહીં તો એ ઘરમાં રહી ન ગઈ. ચારિત્ર ઉપર, બહારના એક્શન ઉપર તો અધિકાર ચલો જમાવી શકે, પણ એમ કે આ માનતી નહીં તો એમ કેમ નહીં? હવે તો એને માનવું ને બધું એના ઉપર છે, શું માનવું શું નહીં માનવું. જ્ઞાન એક વસ્તુ, જ્ઞાનની મહિમા બતાવી છે. ધન જે છે ને, સંસ્કૃતમાં પણ એવું આવે છે કે ધનને કોઈ લૂંટી જાય, ચોરી જાય, ધન ક્યાંક ખોવાઈ જાય, ભૂલી જવાય,
પણ એ જ્ઞાન એક એવી વસ્તુ છે કે જે ચોરાય નહીં. વિદેશોમાં પરદેશમાં પણ જાઓ તો જ્ઞાન પૂજ્ય છે. જ્ઞાન તમારી સાથે જ્ઞાનની અપાર મહિમા બતાવી છે. ચોર ચોરી નહીં શકે, લૂંટી નહીં શકે, લૂંટારા એમ. પણ હું એક સ્ટેપ આગળની વાત કહું છું કે જ્ઞાન મહાન છે, પણ એના કરતા પણ વધારે મહાન શ્રદ્ધા છે. જ્ઞાન કરતા પણ. એનું કારણ છે એક સાધારણ વિદ્વાન પણ તત્વનું જ્ઞાન આપી શકે છે, સાચા ધર્મનું સ્વરૂપ બતાવી શકે છે, સાચા ધર્મનું જ્ઞાન આપી શકે છે, પરંતુ ત્રણ લોકના નાથ પરમાત્મા પણ આ ધર્મ સાચો છે એવી શ્રદ્ધા કરાવી શકતા નથી. એટલે જ્ઞાન કરતા શ્રદ્ધા એ વધારે દુર્લભ છે. શ્રદ્ધા દુર્લભ છે, એ પોતે જ અંદરથી જાગૃત કરવાની છે. એટલે ઘણી વખત તમે આ માનતા કેમ નથી, માનતા કેમ, અરે કેવી રીતે માને, તો એની અંદરની વાત છે ને. એને માનવું ન માનવું આપણે કેવી રીતે કઈ કરી શકીએ? એટલા માટે એ જ કારણ છે કે ભગવાન જેટલું કરી શકતા હતા એટલું કર્યું. તો કેટલું કર્યું કે અહીંયા સુધી કે જાનવરો સુધી પણ પહોંચીને જાનવરોને ઉપદેશ આપી દીધો, પણ પોતાના માતા પિતાને પણ શ્રદ્ધા ન કરાવી શક્યા કે આ વાતને માનો. જ્ઞાન જાનવરો સુધીનું જાનવરોને આપી દીધું જ્યાં કોઈ સંબંધ નતો, અને શ્રદ્ધા ન કરાવી શકે. કારણ કે શ્રદ્ધા અંદરથી તત્વ વિચારના બળે થાય છે. મા બાપને બી મોક્ષ અપાવી શકે. હા, સૌથી પહેલા તો મા બાપને તો શું કામ સંસારમાં ભટકાવે? પહેલા તો એ સમોસરણમાં બેસીને જાનવરો ભગવાનની વાણી સાંભળતા હતા, આદિનાથ ભગવાનની વાણી. અને જે વખતે આદિનાથ ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ કરતી હતી એ વખતે 60,000 વર્ષ માટે ભરત ચક્રવર્તી પોતે જન્મ આપ્યો તો એ જ પુત્ર 6 ખંડને જીતવા માટે યુદ્ધની તૈયારી. કમસે કમ એને તો કેવું હતું ને, ભાઈ તું રેવા દે, આ નહીં કર, એના રસ્તે. કારણ કે એનું ભટકવાનું હજી 60,000 વર્ષ સુધી બાકી હોય તો હું કેવી રીતે એને અહીંયા બેસાડી શકું? પોતાના છોકરાને નથી કહે. અને મારા મોટા ભાગે એવું થાય, કોઈના ઘરે હું આવી રીતે સ્વાધ્યાય અમારો ચાલતો હોય, વાઈફ બેઠી હોય, હસબન્ડ તો ઓફિસમાં પાપના પોટલા બાંધતા હોય, વાઈફ બેઠી હોય, 2-4 પછી બીજી એમની બેનપણીઓ બધી આવી હોય, અહીંયા સુધી 4-5 સ્ત્રીઓની વચ્ચે 4-5 સ્ત્રીઓની વચ્ચે ઘરમાં કામ કરવા વાળો નોકર, કામ કરવા વાળી બાઈ, એ પણ 1-2 જણા બેસી ગયા હોય, જે ઘરમાં સ્વાધ્યાય ચાલતો હોય ત્યાં એ પણ બેઠા હોય. હવે ઘર જે છે એ જેના નામ પર છે એ તો હસબન્ડના નામ પર ઘર છે. પૈસા બધા જે છે ખર્ચો કરનારા છે એના હસબન્ડના, પૈસા હસબન્ડના છે, વાઈફના તો કઈ નથી. જેનો પૈસો ખર્ચાઈ રહ્યો છે એ ભણતા નથી, અને આનું કઈ નથી, આના નામનું ઘર નથી, પણ એ બાઈ ને નોકરે આવીને ત્યાં બેસી જાય સાંભળવા માટે, એ પામી છે. કારણ કે એ જે છે ને, જેની હોનહાર, જેની કાળલબ્ધિ બાકી હોય ને, એને ગમે ત્યાંથી મળી જાય, એને સહજ રૂપે મળી જાય. અને હજી એ ભલે પેલાનું ઘર વપરાઈ રહ્યું છે, એનો પૈસો વપરાઈ રહ્યો છે, એની બધું વસ્તુ અહીંયા વપરાઈ રહી છે, એની ગાડી વપરાય છે, એની ગાડી મને લેવા આવે છે, મૂકવા આવે છે, એની ગધા મજૂરી ઓફિસમાં બેઠો બેઠો કરશે, પણ હજી આ વાત સાંભળવાનો એનો કાળ પાક્યો નથી. આદિનાથ ભગવાનના કાળ એ જ હતું કે 60,000 વર્ષ સુધી ભરત ચક્રવર્તીનું હજી પરિભ્રમણ બાકી હતું, તો યુદ્ધ કરવા માટે એ ગયા. અને આદિનાથ ભગવાનને એ વિકલ્પ પણ નહીં કે લાવ આને કહું કે તું આ ધર્મની વાત સાંભળી લે, એવો વિચાર નહીં આવ્યો. એ પશુઓને ઉપદેશ આપ્યો, પશુઓને સમોસરણમાં, કારણ કે એની કાળલબ્ધિ પાકી હોય તો ઉપદેશ કેમ ન મળે એને.
એટલે અહીંયા એ વાત બતાવે છે કે જેનો પોતાની હોનહાર પાકી હોય એને સહજ રૂપે મળે છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એ બહુ સહેલું છે, પ્રતીતિ દુર્લભ છે. ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન અને ધન એ બંને નદીના વહેતા પાણીના પ્રવાહની જેવા જ છે. એમાં થોડું પણ અંતર નહીં જાણો. જ્ઞાન ને ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન અને ધન એ બંને પાણીના વહેતા પ્રવાહ જેવા ક્ષણિક છે. એ બંનેને એક સરખા જાણો, બંનેને મહત્તા નહીં આપો. અને એટલા માટે કે ભલે તમને યાદ ન રહેતું હોય, ભૂલી જવાતું હોય, તો એ એની જેવું જ છે કે અત્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, અત્યારે રહ્યું, 2 કલાક રહ્યું, પછી જતું રહ્યું. આ અભ્યાસ નહીં કરો. આ જ્ઞાનને સ્ટોર, જ્ઞાન ભેગું કરવાનો પણ જે પુરુષાર્થ છે ને, એ પુરુષાર્થ પણ આના જેવો જ છે, પૈસા ભેગા કરવા જેવો. આ રોકાય નહીં. આ એવો પ્રયત્ન છે કે નદીના અંદર પાણીના વહેતા પ્રવાહમાં ત્યાં નદી વચ્ચે ઊભા રહી ગયા અને બસ પાણી રોકી દો, આમ 2 હાથથી આમ રોકવાની કોશિશ કરીએ છીએ. કોઈ સાધનો ઉપકરણોથી પણ પાણીને રોકવાની કોશિશ કરીએ છીએ, પાણી રોકાતું નથી. એ વહેવાનું છે. આ સ્થિતિ એવી છે કે આ એક ક્ષણ માટેનું જ છે જ્ઞાન. તમને આજે 5 શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે, કાલે 10નું થયું, પછી 15નું થયું. એવું ને એવું ન રહ્યું. 15નું થયું ને, 15 પછી 17નું થયું, અને 17 પછી પાછું એવો પણ એક દિવસ આવી ગયો, પાછું 10નું થઈ ગયું, ભૂલાઈ ગયું બધું. એટલે આ કોન્સ્ટન્ટ ઇટરનલ એવું ધારા પ્રવાહથી આ ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન એવું નથી. એટલે એના ઉપર એના કારણે થઈને ક્યારેક આનંદ ન મનાઈ જાય એનું ધ્યાન રાખવું. અને મોટા ભાગનો આનંદ એમાં જ હોય છે કે જે હસબન્ડ છે એ દુકાનદારી કરીને પૈસા કમાઈને આવ્યા, આજે બહુ આનંદ આવી ગયો. અને વાઇફ છે આખો દિવસ સ્વાધ્યાય કરીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ઘરે આવ્યા, આજે બહુ આનંદ આવી ગયો. આ પૈસા તે તમારા રહેવાના નથી, ને આ જ્ઞાન જે ભેગું કર્યું એ રહેવાનું નથી, એ જતું રહેવાનું છે. હમણાં એક માથા પર ધોકો વાગે તો બધું જતું રહેશે, ભૂલાઈ જશે, કઈ યાદ નહીં રહે. એક જ વસ્તુ રહેશે, અંદરની પરિણતિની નિર્મળતા એ ગમે ત્યારે કોઈ મરી પણ જાય ને બીજી જગ્યાએ જન્મ લીધો, એ જે પરિણતિની નિર્મળતાની જે ધારા છે એ ધારા એની સાથે રહી છે. એ શું છે કે જે પરિણતિની નિર્મળતાની જે ધારા, જ્ઞાન ઘણું બધું છે. આજે તમે પાસે પણ જ્ઞાન છે, મારી પાસે જ્ઞાન છે, આપણે ડિસ્કશન કરતા હોઈએ અને તમે કહો કે ના હું તમને હરાવી દઉં, તમારી સામે જીતી જ જાઓ, ઠીક છે, મેં આ હાથ જોડીને તમારી સામે માફી માંગી, મને માફ કરજો, તમે જીતી ગયા, હું હારી ગયો. મારે વિવાદમાં નથી પડવું, મારે તમારી સામે નથી જીતવું. તો આ જે દોડ જે છે કે મારે તમને નીચા પાડવું, હું તમારી સામે મોટો થઈ જાઉં, આવો ભાવ અંદરમાંથી નીકળી ગયો. ભલે મને અંદરમાં જ્ઞાન હોવું ન હોવું, કોનું વધારે કોનું ઓછું મહત્વ એનું નથી, પણ કોણ વિવાદમાં પડવા નથી ઈચ્છતો એ મહાન છે. હા, લાવસે કીધું છે મને કોઈ હરાવી શકે એમ નથી, કોઈની તાકાત નથી કોઈ મને હરાવી શકે, કારણ કે હું પહેલેથી જ હારેલો છું. હું જીતની દોડમાં લાગ્યો જ નથી, એટલે હારવાનો ક્યારે મને વિકલ્પ જ થયો નથી કે હું હારીશ તો એવો વિકલ્પ તો એને હોય જે જીતની દોડમાં હોય. મને ક્યારેય એ વાતનો ભય નથી કે હું જે આ લાઈનમાં ઊભો છું, મને ધક્કો મારીને કોઈ લાઈનમાંથી બહાર કાઢી દેશે તો શું થશે, મને એ વાતનો ભય નથી, કારણ કે હું સૌથી છેલ્લી લાઈનમાં ઊભો છું. વિચાર જ નથી આવતો કે કોણ મારું, મને કોઈ બગાડી શકે નથી, હું એ દોડમાં નથી. આવી પ્રતીતિ, આવી શ્રદ્ધા સાથે જે અંતરના ભાવો, કશાય ભાવો, એનો જે અભાવ, એના બળ પર નિર્મળ થયેલી જે પરિણતિ, જોર એના ઉપર આપવું. આ જ્ઞાનના વધવાને ઘટવા ઉપર એટલું જોર નહીં આપવું. એટલા જીવ ઓછા નથી. તમને કહું, મેં એવા પણ જીવો જોયા, બધા શાસ્ત્રો એટલા બાયહાટ હોય, ગાથા બધું યાદ હોય, બધું હોય, પણ અંદરમાં જે ભાવ છે ને અહંકારનો, એ ભાવ ન છૂટ્યો હોય, કશાયનો ભાવ ન છૂટ્યો હોય.
ઘણી એટલું બધું. એટલે બે બાજુ એમ કીધું કે જ્ઞાન તો ઘણું બધું છે. ગુરુ પાસે ગુરુ શીખવાડે છે, જ્ઞાન ઘણું બધું છે, પણ પોતાને ગુરુ માને છે તો એ ગુરુ જ નથી. ગુરુ ક્યારેય પણ પોતાને ગુરુ ન માને. જો એમ કહે ને કે હું તમારો ગુરુ છું, હું તમારો ગુરુ છું, તો એ ગુરુ નથી. જે એમ કે હું તમારો ગુરુ નથી, જે એમ કે તમારો ગુરુ નથી, એ ગુરુ છે. એ જ ખરો ગુરુ છે. અને જે શિષ્ય એમ કે હું તમારો શિષ્ય નથી, એ સાચો શિષ્ય નથી. એને તો એમ જ કેવું જોઈએ હું તમારો શિષ્ય છું. એટલે શિષ્ય એ તો નથી એમ નહીં કેવું જોઈએ, એને તો છું. અને ગુરુ એમ જ કેવું જોઈએ ના હું તમારો ગુરુ નથી. તો એ બંને સાચા શિષ્ય છે, સાચા ગુરુ છે. વાસ્તવિક ગુરુ છે એ તો પાછું છે, પાછળ ગુરુ શીખવે છે, ભણ્યું છે. શિક્ષક એ નથી જે બીજાને શીખવાડે છે, શિક્ષક એ છે જેનાથી બીજા શીખે છે. પછી એ કોઈ નથી પણ જેનાથી આજે તમારાથી કોઈ પણ શીખી ગયો તો તમે શિક્ષક થઈ ગયા છો. જેનાથી કોઈ બીજો શીખી જાય એ શિક્ષક છે, પણ જે બીજાને શીખવાડે છે એ શિક્ષક નથી, એ ગુરુ નથી. તારતા નથી. તીર્થંકર થી કોઈ તરી જાય જેનાથી તરાય તે તીર્થંકર કોઈને તારતા નથી, પણ તીર્થંકર થી સમજીને તારી જાય, પોતે તારી જાય, એ મોટી વાત. બિલકુલ. બહારની ક્રિયા અને શરીરની ક્રિયા, આ સંયોગોની ક્રિયા, એમાં મારું ક્યાંય પણ કરતાપણું નથી. એ સમોસરણમાં જવાનો પણ વિકલ્પ ઉઠ્યો કારણ કે પુણ્યનો ઉદય એવો હતો. ભગવાનની પૂજા કરવાનો વિકલ્પ ઉઠ્યો કારણ કે ઉદય એવો હતો. જે જીવને તમે જો અંદરમાંથી થોડો એક શાંતિ ને આકુળતા મંદ થવાથી આનંદની થોડીક ધારા જેવું લાગશે, તમે ખાલી એટલો વિચાર કરશો ને મારે કંઈ કરવાનું નથી, તો કંઈ કરવાનું નથી, તો એમાં એટલી આકુળતા નહીં થાય, એટલા કશાય નહીં વધે. તમારા ઘરમાં લગ્નનો પ્રસંગ હશે તો આવનારાને એટલી આકુળતા નહીં હોય જેટલી તમને હોય છે. ચલો આ વસ્તુ લો, આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો, કારણ કે ત્યાં કરવાનું છે અને પેલાને કંઈ કરવાનું નથી, કંઈ કરવાનું નથી. હજી એને એટલી તો આકુળતા હશે ત્યાં સુધી જવાનું છે, બસ આટલી. તો એની જે જવાની આવવાની વ્યવસ્થા, ટિકિટની વ્યવસ્થા, એટલી આકુળતા તો હશે. પણ જેને પ્રોગ્રામ કરવાનો પણ નથી, જેને જવાનું પણ નથી, એને તો એ પણ આકુળતા નથી. કહેવાનો અર્થ એ કે આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં એનો અનુભવ કરીએ છીએ કે જેટલો આપણો કશાયને આકુળતા ઘટતી જાય છે, એટલું આપણું દુઃખ પણ ઓટોમેટિક ઘટતું જાય છે. એ પુરુષાર્થ છે કે જેટલી બને એટલી આકુળતા દૂર થાય. અને આકુળતા તત્વ વિચાર વિના દૂર નહીં થાય. તત્વ વિચાર કરો. તો આજે જ્ઞાન ભણેલું છે બીજા ભાવમાં સાથે સાથે આવે છે કે એ મેં તમને સંસ્કારનું એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું ને. પાણી ભૂસાઈ જશે પણ પાણીની રેખા રહી જશે. જ્ઞાન નહીં રહે, નહીં રહે, સંસ્કાર રહેશે. સ્મરણ થતા યાદ આવી પણ જાય, પણ એ એટલા માટે તમને કહું છું કે ગયા ભવનું જેમ છે તમને આ ભવમાં કેટલું યાદ છે કે કંઈ યાદ નથી, તો આ ભવનું હવે આવતા ભવમાં યાદ રહેશે એની ગેરંટી શું? પણ એટલું છે કે તમારી જેટલી પણ આ વૃત્તિઓ છે કે મારે આ ખાવું જ છે ને, મારે આ કરવું જ છે ને, મારે આમ જવું જ છે ને, મારે આ બોલવું જ છે ને, એ વૃત્તિઓ તમારી ગયા ભવની આવી છે. જ્ઞાન નથી આવ્યું પણ વૃત્તિઓ બધી, સંસ્કારો બધા આવ્યા છે. અંદર બધું સંસ્કારમાં પડેલું છે. એટલા માટે કામ ભોગની કથા જે અને કામ ભોગની જે ચર્ચા ને કામ ભોગના કાર્યો એને શીખાડવા નથી પડતા અજ્ઞાનીને. એ સહજ શીખી જાય છે કારણ કે એ બધું શીખેલું છે, સંસ્કારમાં પડેલું છે, ધરબાઈને પડ્યું છે. એટલે જ મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકમાં મોહની મહિમા કરીને એક પ્રકરણ છે કે ગુરુના ઉપદેશ વિના, માતા પિતા સગા સંબંધીઓના શીખાડ્યા વિના આ જીવ ખાવું, પીવું, બોલવું, બેસવું, ઉઠવું, કામ, ભોગ બધું સહજ શીખી જાય છે. અને ગુરુ એને વારંવાર શીખાડે
ઉપદેશ આપે, સમજાવે અને ટોકે પણ, તો પણ આ બધો મોહ છોડવાનું એનાથી છૂટતું નથી. આ મોહ કેટલો દ્રઢ છે, આ મોહનો મહિમા બતાવે છે. અને એ પુરુષાર્થ ત્યારે જ તમે કરી શકો જ્યારે તમને ખબર હોય કે કોણ પોતાનું ને કોણ પારખું. પેલા ભેદ ત્યાં કરી નાખો. ચિંતન અલગ અલગ પ્રકારથી કરવાનું, દવા અલગ અલગ લેતી રહેવી. જે બીમારી હોય એવી દવા લેવી. ડોક્ટરના ક્લિનિકમાં રહેલી બધી જ દવા કામની છે, એ કઈ નકામી નથી, પણ બધી દવા એક સાથે લેવા જેવી નથી. જેને જે બીમારી હોય એ લે. ભગવાને બતાવેલા બધા સિદ્ધાંત આપણા માટે અપનાવવા જેવા છે, પણ કઈ ઘટનામાં કયા સમયે કયો સિદ્ધાંત ઘટિત કરીને અપનાવવો, આ કળા તમારામાં હોવી જોઈએ. તો જ્ઞાની કે હવે વ્યવહારની જે ચર્ચા ચાલતી હોય ત્યારે તમે નિશ્ચયને ઘટિત કરો. જે કોઈને તમારે કઈ વસ્તુ આપવાની છે, કોઈને પૈસા આપવા છે, તમે ત્યાં કઈ ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં હશે તો મળશે, નહીં તો નહીં મળે. જાઓ, આ ઊંધી દવા લઈ લીધી. હા, ત્યાં ક્રમબદ્ધ પર્યાય નતું લેવાનું. ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તરત કહ્યું તમારાથી થોડું મળ્યું છે, મારા પુણ્યના ઉદયથી મળ્યું છે. બાકી કેટલાય હતા, બધાને કેમ નહીં મળ્યું? તમારાથી મળતું હતું, મારાથી જ મળ્યું છે. આ વાત સાચી છે, પણ આ ગુરુની સામે બોલવાની નથી. ત્યાં તો હાથ જોડીને વિનય ભાવથી એ જ કહેવાનું હતું કે ગુરુજી આપનાથી જ મળ્યું છે. પણ એ ત્યાં ન દવા લીધી, ત્યાં વિનયની દવા ન લીધી, ત્યાં ઉપાદાનથી જ થાય છે, નિમિત્તથી થતું નથી, એ દવા લઈ લીધી. તો ક્યાં કયા સમયે કેવી રીતે કયા સિદ્ધાંતને ઘટિત કરવો, એ કળા જો આવી જાય તો સમ્યક જ્ઞાન દૂર નથી. આનો અભ્યાસ કરવાનો, અને એના માટે ત્યાંની જરૂર છે સ્વાધ્યાયની. બાકી તમને ખબર છે થવાનું હોય એ થાય જ છે, તમને ખબર છે કોઈ કોઈનું ભલું બુરું નહીં કરે, પણ આ વાત કઈ ઘટનામાં લેવાની છે એ સમજવા માટે અહીંયા બેઠા છીએ. મેં તો ડોક્ટર ત્યાં શું કામ બેઠો છે? કમ્પાઉન્ડર એ કામ કરી શકે છે, બધી દવા છે, લઈને લઈ જાય ખાય લોકો. ડોક્ટરનું કામ જ એ છે કે આમાંથી કઈ દવા કોના માટેની છે એ બતાવવાનું કામ ડોક્ટરનું છે. એ ડોક્ટરની જરૂર એ છે, બાકી તો ડોક્ટરની શું જરૂર? ટકે નહીં, મળે પણ નહીં. તો એ કે તમારે એ ખબર હોવી જોઈએ કે પોતે કોણ ને પારકું કોણ. પેલા શરૂઆત ત્યાંથી કરવાની. ક્યાં થયું આ વસ્તુ તૂટી ગઈ? આ પોતાના અંદર થયું છે કે સામાવાળામાં થયું છે? બે પાર્ટી છે, પોતાની ને એક પારકી. આ પારકી પાર્ટી છે, આ પારકી પાર્ટી છે, આ પારકી પાર્ટી છે, આ પારકી પાર્ટી છે, આ પારકી પાર્ટી. બધું પારકી પાર્ટીમાં આવે છે, અને પોતાની પાર્ટીમાં એક આત્મા છે. એ આત્મા છે તો એને કેવી રીતે ઓળખવો, ને પારકી પાર્ટીના હોય એને કેવી રીતે ઓળખવા? એના સંબંધી પ્રશ્ન છે કે લક્ષણથી ઓળખવાના. લક્ષણ કયું? કે પોતાનું લક્ષણ જ્ઞાન છે, ને આ બધામાં જ્ઞાન નથી. જ્યાં જાણવા રૂપ કાર્ય થઈ રહ્યું છે એ જ હું. જાણવા સિવાયનું જે કંઈ પણ છે એ બધું પર, એ બધું પારકું. બસ એ જ મારું કામ, અને એ જ કામ મારું છે એ વાતની શ્રદ્ધા જેને થઈ એ જ્ઞાની. એટલે ઓલવેઝ એ અવેર છે કે મારું કામ ખાલી જાણવા જોવાનું છે. એક્સિડન્ટ થયો છે, પોતાની ગાડી પણ ઠોકાઈ ગઈ છે, ભોગો પડી ગયો છે, અને ત્યાં એ જાણ્યું, બસ મારું કામ ખાલી જાણવાનું જ છે. આનાથી બીજું કામ મારું કઈ, એ જો જાગૃતિ આ રે ત્યાં ધર્મ થઈ ગયો. આ ધર્મ છે, આ ધર્મ છે કે મારું કામ જાણવાનું છે, આ બીજું કઈ કામ મારું નથી. આ બધું ઉદય અનુસાર થયું છે. આ ધર્મ, આ પ્રતીતિ જેટલી જેટલી દ્રઢ થાય એટલું ચારિત્રમાં પલટો આવતો જાય. શ્રદ્ધાનું મહત્વ છે. એ શ્રદ્ધા દ્રઢ કરવા માટે આપણે આવતીકાલે હજી આ લેશું. આત્મભૂત અને અનાત્મભૂત બે પ્રકારના લક્ષણોની ચર્ચા. નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોય સવસાભૂ